It's great to be here. 자, 오늘 이 And 자리에서 I was 여러분들을 asked to 만나뵙게 돼서 address a 기쁘게 very 생각합니다. specific question 제가 아주 today. 구체적인 질문에 And 대한 that 답을 is, 오늘 does 제시하도록 Korea 되어 need a 있습니다. new 한국과 regulatory 같은 경우 paradigm 새로운 규제 in order to 패러다임이 foster 필요한가라는 innovation 것입니다. in the Korean 무엇보다도 AI 한국에 industry? 있어서의 Well, I'm AI afraid 산업을 I'm not an 발전시키기 위해서 expert 새로운 in the 규제 Korean 패러다임이 AI 필요한가 하는 industry, but I 것인데요. have 제가 worked 한국의 AI in 산업에 regulatory 대해서 and 전문가는 governance 아닙니다. policy for 하지만은 over 20 규제와 years 정부 now. So 정책과 what I 관련돼서 hope that I 20년 can do for 이상의 you 경험을 today 가지고 있습니다. is to share some 그렇기 of 때문에 those 저희 insights 경험에 and some of the 기반해서 experience from the UK and 조금 Western European 생각을 공유해 countries 보도록 in order 하겠습니다. to suggest some reforms that 영국과 might 서구 help the 국가와 Korean 같은 industry 경우에 to 어떤 prosper. 규제에 있어서의 So I 개혁이 guess 도움이 my 됐던 starting 케이스가 point 있는데요. is to 이것이 한국에 도움이 될 recognize 수 the 있도록 몇 가지 spectacular 인사이트를 공유하도록 technological 하겠습니다. progress that Korea 그래서 has made 기술적인 over the last 발전이라고 하는 4 것은 decades. 지난 40년 It 동안 has 한국에서 transformed 빠르게 itself 발전이 from a 되었습니다. poor 놀라운 발전이라고 할 수가 rural 있겠습니다. agrarian state 그래서 into a technological 빈곤했던 농업 powerhouse 국가가 with the 이제 most IT advanced 파워 networked 국가가 된 digital 것입니다. infrastructure in the 디지털 world. 인프라가 And 전 yet, 세계적으로 despite 발전되어 this, 있는 국가로 Korea faces 변모했습니다. substantial challenges 한국과 in 같은 seeking 경우 to 이런 grow 과정에서 its AI 그렇지만은 여러 industry. 가지 도전 과제가 있습니다. Well, a AI number 산업을 of commentators have 발전시키는데도 identified 어려움들이 some 있는 of the 것이 core 사실입니다. challenges facing 그래서 Korea's tech 일부 industry. As 평론가들과 arising 같은 from its excessive 경우에는 몇 dependence 가지에 on the 있어서의 문제가 manufacturing 있다라고 얘기를 sector, 하는데 그 중에 하나가 한국이 particularly 너무 relative 제조업에 to a weak 의존을 하고 software 있다라는 and 것입니다. services 그리고 sector. 소프트웨어와 서비스 And the 산업이 조금 nature of the Korean 취약하다라고 regulatory 하는 것을 system is 원인으로 often 꼽고 considered partly 있습니다. to blame for this situation. 자, 이러한 So my talk 부분들에 is going to 있어서 consider 몇 가지 how the 원인이 되고 Korean 있는 regulatory 부분들이 system 있고요. might 그리고 규제 benefit from some 부분에 reforms 있어서 in 장애가 order to 되고 있는 help 부분들이 있기 invigorate 때문에 the current innovation 그렇다면은 ecosystem 현재에 in ways 있어서의 that may enhance 혁신 its 에코시스템 capacity to 생태계를 조금 promote 더 발전시킬 수 entrepreneurship and 있도록 하기 innovation in this 위해서 domain, 그리고 which is going 혁신과 to be 기업가 정신을 essential if the 발전시키기 Korean 위해서 AI 어떠한 industry is to 규제가 flourish. 변화해야 But 되는가 again, 하는 I 부분들에 대해서 emphasize that 말씀을 my 드리고 이렇게 expertise and 함으로써 experience AI lies 산업이 in 어떻게 the 발전할 수 regulatory 있는가에 regimes 대해서 of 말씀을 Western 드리도록 liberal 하겠습니다. democratic 저는 industrialized 서구 그리고 economies. And I 민주화된 don't have any 자본주의 경제에 particular 기반으로 expertise 해서 with the Korean AI 해당 industry. 규제와 So I guess 관련된 my 경험을 primary 가지고 aim 있습니다. here is to 말씀드린 consider 대로 how 한국의 AI some 산업에 대한 approaches 전문가가 adopted in 저는 the UK 아닙니다. and Western 그렇기 Europe might 때문에 actually help 영국과 to shed 서유럽과 light on 관련돼서 reforms 규제와 that the 관련된 Korean 어떤 regulatory system 개혁들이 might 있었는가, benefit from 그리고 이것이 in order 한국에 to foster a 어떠한 thriving 어드바이스를 줄 수 industry 있는가 하는 in 부분에 AI 대해서 here in 초점을 Korea. 맞춰서 말씀을 드리겠고요. Well, a 이에 number of 기반해서 people 한국의 have AI 산업이 조금 더 identified some 발전할 of 수 the 있으면 sources 좋겠습니다. of the failure of the software and services 자, dimension of the 소프트웨어와 Korean tech 그리고 industry 또한 to 서비스 thrive. 부분에 있어서 And 한국이 they 조금 include 취약하다라고 a 얘기를 하고 있는데, chaebol-dominated 야, economy 이것은 무엇보다도 characterized by tight vertical integration in 이 which small and 대기업들이 medium-sized 상당히 큰 enterprises 부분을 and 차지하면서 startups 수직적 have 통합을 해서 struggled to gain a 스타트업이라던가 foothold SME들이 즉 and have 중소기업들이 considerably 제대로 lower 된 rates of 뿌리를 productivity 내리기가 than the large 어렵다라는 것이고요. chaebols. 그리고 또한 Secondly, there's this emphasis 생산성과 on 관련돼서 조금 manufacturing rather 어려움이 than the software 있다라는 and 그런 services 것들도 sector. 얘기가 되고 있습니다. 소프트웨어와 Government 서비스 intervention 산업과 같은 and 경우도 regulatory obstacles are 여러 often cited as a 규제적인 real 장애가 problem, 있고 and 그리고 there are 정부에 also some 있어서의 cultural 이 barriers 지원과 characterized 관련돼서도 by a 어려움이 highly 있기 때문에 risk-averse mindset 이와 of successful 같은 Korean 어려움이 graduates 직면되고 and the 있다라는 fear of 것입니다. 그리고 failure, 졸업생들과 who 같은 경우에는 overwhelmingly seek 리스크를 job 감내하고 싶어 stability 하지 and 않고 higher 이 salaries 일의 in their chaebol 안정성, firms 직업 than 안정성이라고 하는 pursuing the 것을 risks 추구하고 and 있기 rewards 때문에 associated with 어떤 tech 소프트웨어와 startups, 서비스 which 분야에 있어서의 requires a more 발전이 되기 creative, 어렵고 그리고 스타트업이 entrepreneurial mindset 발전하고 and 기업과 its conflict 정신이 risks. 융성한다기보다는 Well, if 리스크를 one takes a 피하고자 broad 하는 view 이런 of 것들 regulation, 때문에 then it's 현재 possible 있어서의 to 현상이 나타나고 identify 있다. regulatory 이렇게 interventions 얘기가 aimed at 되고 addressing 있습니다. each one of these 그렇기 problems. 때문에 이러한 But the 부분들에 focus 대해서 of 다 my 대응을 comments 하는 today 그러한 will be on 규제적인 considering the 방안에 way in which 대해서 regulatory 생각을 해볼 reform might 수가 help to 있겠지만은 nurture 오늘 이 innovation in the 자리에서는 software and 조금 services sector, 폭을 줄여서 particularly for 서비스와 그리고 startups 소프트웨어 and small and 부분에 medium-sized 있어서 그리고 enterprises SME와 in order to 스타트업, help establish a 신생기업에 조금 dynamic and 도움을 줄 수 thriving 있는 그런 software 규제 개혁의 ecosystem that 방안에 sits on 대해서만 얘기를 top 하도록 of 하겠습니다. Korea's advanced digital 그래서 infrastructure. 한국이 디지털 인프라를 So to 개발시키고 AI identify 산업을 발전시킬 수 있는 whether 부분에 Korea 대해서만 needs 언급을 a new 하도록 regulatory 하겠습니다. paradigm to 한국과 같은 nurture 경우는 AI 새로운 innovation, 규제 it's 패러다임을 helpful to 도입해야 step back a 하는가 little bit 이런 and think 것이 about 바로 and 질문이 understand 되겠는데요. why is 조금 it that new 몇 and emerging 발자국 뒤로 technologies 물러서서 generate 한번 particular 생각을 해보도록 challenges for 하겠습니다. regulators. 사실 And 기술이라고 these 하는 can 것은 be 규제기관에 understood in 여러 가지 terms of 도전을 several 주고 있는 distinct but 것들이 related 사실입니다. problems which 여러 can be 가지 thought of 문제들이 in 있기 terms of 때문에 why, 그렇습니다. when, 그래서 and 왜 how 그리고 언제 should we 어떻게 regulate. 규제를 해야 So 하는가 let's 이런 start with the 부분을 problem 중심으로 해서 of 설명을 why 드려보도록 regulate. 하겠습니다. Well, whether 우선 new technology why라고 하는 emerges, 왜라고 하는 부분에 we 대해서 먼저 suffer from 짚어보도록
보도록 하겠습니다. 기술이라고 하는 것을 보게 되면은요.
되면요. 새로운 기술은 불확실성이라고 하는 것을 주게 됩니다. 그리고 새로운 기술이라고 하는 것이 어떤 규제의 틀 안에 들어와야 하는가, 그렇지 않아도 되는가 하는 것에 대한 것들을 논의하기 전에 불확실성이라고 하는 것이 있다라는 것입니다. 이러한 새로운 기술에 있어서의 불확실성이 상당히 크게 느껴지기 때문에 기술이 가져올 수 있는 리스크, 그리고 기술이 가져올 수 있는 여러 가지 혜택, 이러한 부분들에 대해서 충분히 생각을 하지 못하고 있는 것입니다. 어떤 사회적으로 해당 기술이 가져올 수 있는 이러한 여러 가지 영향이라고 하는 것이 제대로 잘 알려져 있지 않습니다. 새로운 기술이 부상하는 시점에서는 잘 모른다라는 것이죠. 이것은 규제 기관에 있어서 그리고 또한 사회 여러 구성원들에게 있어서 큰 부담이 되고 있습니다. 따라서 규제 기관과 같은 경우에는 새로운 기술이 부상할 때 어떻게 대응해야 되는가를 결정해야 됩니다. 이러한 기술을 금지해야 되는가, 아니면은 아주 엄격하게 규제를 해야 되는가 하는 것들에 대해서 결정을 해야 되고, 규제를 한다면 규제의 목적은 무엇이고 어떻게 규제를 해야 되는가 하는 것들에 대한 답을 찾아야 합니다. 사실 기업가들과 투자자들과 같은 경우는 불확실성이 상당히 높고 정부의 규제가 예상된다라고 한다면 투자를 주저할 것입니다. 그렇기 때문에 이들에게서도 중요한 부분이고요. 그리고 시민사회, 일반 대중들과 같은 경우도 새로운 기술이 나온다라고 할 때 그것이 부정적으로, 직간접적으로 영향을 줄 수 있기 때문에 거기에 대해서 많이 우려를 하는 부분입니다. ICT 산업과 같은 경우는 혁신이 아주 빠르게 일어나고 있습니다. 그렇기 때문에 불확실성이라고 하는 것이 더욱더 크다라고 할 수가 있겠습니다. 어떤 혁신이라고 하는 것, 이것을 보게 되면은 이 혁신은요, 규제 기관이 제대로 대응하는 것보다 빠르게 움직입니다. 그렇기 때문에 규제 시차라고 하는 것을 사람들은 얘기를 하게 됩니다. 이 규제 시차라고 하는 것은 새로운 문제는 아닙니다. 단지 새로운 4차 산업혁명의 시대에만 규제 시차라고 하는 문제를 가지는 것은 아닙니다. 디지털 혁신이라고 하는 것들을 살펴보게 되면, 그리고 머신러닝이라고 하는 것들을 보게 되면 상당히 빠른 속도로 발전이라고 하는 것이 지난 몇 년 동안 있었던 것들이 사실입니다. AI에 있어서의 발전 그리고 진보라고 하는 것들이 상당히 큰 사회적인 혜택을 가져오는 것들은 사실이지만 너무나 빠르게 발전하고 있고 알고리즘이 너무나 빠르게 변화하고 있기 때문에 사실 많은 불안감들을 대중들은 가지고 있다라는 것입니다. 그리고 잠재적으로 이것이 가져올 수 있는 부정적인 영향 그리고 기술적인 리스크에 대해서 많은 우려를 하고 있는 것들이 사실입니다. 이러한 것들을 두려워하는 사람들은 우리가 빨리 대응하지 않는다라고 한다면은 기술적인 럭 현상이 발생이 되게 되면서 나중에 개입을 하려고 한다면은 사실 정치적으로 그리고 또한 기술적으로 제대로 통제를 할 수 없을 것이다라고 걱정을 하는 것입니다. 그렇다면 규제를 한다라고 한다면 적시가 언제일까, 적정한 시점이 언제일까 하는 것들을 파악하는 것은 너무나 어렵습니다. 상당히 딜레마적이라고 할 수가 있겠습니다. 규제 기관과 같은 경우에는요, 그래서 규제의 시점을 잡는 데 있어서 딜레마에 빠질 수밖에 없다라는 것입니다. 너무나 빨리 규제를 한다라고 한다면, 예를 들어 기술이 발전이 제대로 되지 않은 초기 기술 발전의 궤도에서 초기 단계에 개입을 한다라고 한다면은 이것은 기술 발전을 저해할 수가 있습니다. 그리고 어떠한 막연한 어떤 불확실성, 두려움에 기반해서 통제를 하는 것이죠. 그러면은 상당히 사회적으로 도움이 될 수 있는 혁신이라고 하는 것을 저해할 수가 있습니다. 그런데 반대로 너무나 늦게 개입을 한다면, 기술이라고 하는 것이 이미 릴리스가 돼서 가용한 다음에 개입을 한다라고 한다면 기술적인 록 현상이 발생이 되게 되면서 이제는 더 이상 개입을 하기가 어렵다라는 것이죠. 효율적으로 유연하게 대응하기 어렵다라는 것입니다. 그렇기 때문에 시점이라고 하는 것이 너무나 어렵죠. 규제 기관은 언제 규제를 해야 할까 하는 것에 고민에 빠지게 됩니다. 그리고 어떻게 개입을 해야 하는가 하는 것들에 대해서 고민을 할 수밖에 없습니다. 한국에 있어서의 규제 환경을 보게 되면 사실 지금까지 규제에 있어서의 이 해당 부분들이 기술의 발전 사이클에 조금 앞선 단계에서 이루어졌다라고 할 수가 있겠습니다. 그리고 서구와 비교해 볼 때 조금 강력하게 규제가 됐다라고 생각을 합니다. 왜냐하면은 승인이라고 하는 것이 항상 있어야 됐기 때문에 그렇습니다. 어떠한 기술이 공공에 소개가 되기 전에 승인이라고 하는 것, 이러한 것들이 항상 필요했던 것이 한국이 되겠습니다. 따라서 규제 시차라기보다는 어떠한 규제적인 장애라고 하는 것들을 한국에서는 얘기하는 것이 더 맞을 것 같습니다. 그래서
그래서 완전히 승인을 받기 전에 시장에 어떤 기술을 내놓는 것들은 쉽지가 않았다라는 것이죠. 그래서 500개 이상의 스타트업과 같은 경우에는 얘기를 하기를 법에서 합법적이다라고 해야만 합법적이다라고 얘기를 하는데요. 그렇지만 미국에서는요, 불법이다라고 기술하는 경우에만 불법적이다라는 것입니다. 이것이 큰 차이가 되겠습니다. 어떤 혁신에 있어서의 이 속도에 있어서 이것이 영향을 미칠 수밖에 없다라는 것이죠. 이 규제라고 하는 건 너무 선제적인 규제라고 하는 것들이 조금 바뀌어야 된다라고 얘기를 하는 것입니다. 서구에서 보게 되면은 상당히 자유방임적인 이러한 부분들에 기반을 하고 있습니다. 그래서 일반적으로 보았을 때 어떠한 개입을 한다라고 할 때요. 조금 늦게 이 개입을 한다라는 것입니다. 그리고 어떠한 법에서 요구되는 경우에만 개입을 한다라는 것인데요. 그런데 이와 같은 서구에 있어서의 시장지향적인 접근 방법이 항상 더 우월하다라고 볼 수가 있는가? 규칙적인 측면에서 이것은 한번 질문을 던져봐야 된다라고 생각하고 있습니다. 자, 초기에 개입을 했을 때 큰 장점이 있는 부분들도 있습니다. 이 정부가 주도를 하는 그러한 것이 되겠는데요. 이렇게 정부가 주도를 하는 경우에 사전적인 규제를 하는 경우에 조금 더 컨트롤된 방법으로 기술에 있어서의 발전과 기술의 변화를 이끌어 나갈 수 있다는 것입니다. 이것이 바로 지난 40년 동안 한국에서 나타났던 부분들이 되겠습니다. 그래서 1980년대 이후로 해서요. 이 한국 정부와 같은 경우에는요. 이 IT와 관련돼서 상당히 뒤처져 있었지만은 지금 상당히 높은 세계적인 IT에 있어서 인프라를 깔 수 있었던 것, 그것은 무엇보다도 중앙적인 역할이 상당히 컸기 때문에 그렇습니다. 중앙에서 ICT 개발이라고 하는 것을 이끌었고 그리고 전략적으로 감독을 하면서 코오디네이션 작업을 진행했기 때문에 그렇습니다. 그렇지만 시장 접근에 있어서의 이런 자유방임적인 방법과 같은 경우를 보게 되면은 이것은 다양한 기업가들이 참여를 하고 사회, 경제 그리고 정치적인 여러 가지 인센티브에 기반해서 움직이기 때문에 어떠한 공공 인프라를 제공하는 데 있어서 어느 정도 시간이 상당히 걸린다라는 것입니다. 따라서 이러한 장단점이 있다라는 것이죠. 물론 한국에 있어서 선제적인 이런 개입이라고 하는 것이 이 서구에 있어서의 자유방임적인 시장지향적인 접근법에 비교해 볼 때 어떤 창의적인 기업가 정신 부분들에 있어서 좀 제한을 했던 부분들이 있기는 있습니다. 그렇기 때문에 조금 더 새로운 방법들을 고려를 해봐야 됩니다. 이렇게 함으로써 기술적인 발전, 혁신이 제대로 이루어질 수 있도록 하는 것이 필요할 것입니다. 그렇지 않다라고 한다면은 계속해서 선제적인 압박만을 한다라고 할 때 이것은 반발이 있을 수밖에 없다라는 것입니다. 그리고 또한 어떤 적대감이라고 하는 것이 있을 수밖에 없다라는 것이죠. 자, 이제 이렇게 장단점에 대해서 말씀을 드렸는데요. 그런데 새로운 기술이 들어오기 전에 어떤 개입을 한다라고 할 때요. 개입의 시점이라고 하는 것들을 잘 생각을 해봐야 합니다. 자, 때때로 어떤 경우에는 빠른 사전적인 개입이 필요할 때가 있습니다. 그것은 상당히 리스크가 큰 그런 기술들이 되겠죠. 그래서 아주 세이프티, 안전 부분에 있어서 큰 영향을 미치는 그러한 부분들과 같은 경우는 사전적인 대응을 해야 되는 부분입니다. 어떤 정책적인 목표를 가지고 사전적인 대응을 해야 되죠. 그렇지만은 한국에 있어서의 규제에 있어서의 환경 이런 것들을 볼 때요. 이것이 기업가 정신에 있어서 그리고 스타트업이라던가 그리고 중소기업 부분에 있어서 발전을 창의성을 조금 제한을 했던 부분들이 있습니다. 따라서 이 제도적인 규제적인 부분에 있어서 조금 더 유연하고 그리고 또한 어떻게 보면 유연하게 대응할 수 있는 그런 부분들이 좀 있어야 된다라고 생각이 됩니다. 그렇게 되면은 잠재적으로 혁신을 저해하는 이런 부분들을 조금 조정을 할 수가 있고 완화할 수 있지 않을까 생각을 합니다. 따라서 제가 정리의 말씀으로 좀 드리고자 하는 것들이 있습니다. 정리의 말씀 드리면서 제안을 하고자 하는 것들이 있는데요. 이것은 서구의 경험에 기반해서 몇 가지 드리는 제안이 되겠습니다. 자, 제가 생각하기에 한국에 있어서의 현재 규제 접근 방법들 이런 것들을 보게 되면 여러 가지 방법으로 다양화될 수가 있을 것입니다. 제대로 된 혁신이라든가 기술의 발전을 제대로 지원하지 못하는 그런 부분들이 있습니다. 한국에 있어서의
법과 같은 경우에는 파지티브 리스트에 기반을 하고 있습니다. 그래서 이 리스트에 있지 않으면 다 허용되지 않는 그러한 접근법들을 지니고 있죠. 이건 상당히 이 유연성이 떨어지는 부분이라고 할 수가 있겠습니다. 창의성도 떨어지게 되고요. 그리고 또한 어떠한 소프트웨어 산업이라던가 이런 부분에서 필요로 하는 유연성을 충분히 확보하지 못합니다. 그렇기 때문에 현재 있어서의 시스템에서 조금 변화가 필요한데요. 이 변화와 같은 경우에는요. 어떤 개입을 너무나 강하게 하는 것이 아니라 어떤 개입이 필요한 부분에 한해서만 조건부로 개입을 한다면은 조금 더 좋지 않을까 이렇게 생각이 됩니다. 그래서 어떤 새로운 기술이라고 하는 것이 가지고 있는 리스크에 있어서의 정도를 한번 평가를 해보고요. 그리고 거기에 따라서 서로 다른 수준에 있어서의 규제를 하는 것입니다. 그렇게 되면 한국과 같은 경우 리스크 기반의 조금 규제를 하는 것이 좋겠다라는 것입니다. 일반적으로 이것을 일반화해서 다 감독을 하는 것이 아니다라는 것이죠. 리스크 기반으로 해서 조금 더 안전성을 확보하면서 규제도 가져갈 수 있도록 하는 것 이런 것들이 필요할 것입니다. 리스크가 상당히 높다라고 한다면은 계속해서 사전 승인이라고 하는 것이 필요하겠죠. 그렇지만 만약 혁신이라고 하는 것이 리스크가 낮다라고 한다면은 리스크가 높지 않은 제품이라던가 서비스를 가지고 있다. 한국 사회에 큰 영향을 안전적으로 미치지 않는다라고 한다면은 해당 기술이 시장에 나오기 전에 사전 승인을 요구하지 않는 그러한 유연한 방법들이 되겠습니다. 그렇지만은 일반 대중들과 같은 경우에는 충분히 안전장치라고 하는 것들이 있어야 되기 때문에 적어도 최소한에 있어서의 안전 요건이라고 하는 것을 제조사에게 요구를 해야 되는 것들은 맞을 것입니다. 이렇게 함으로써 어떤 새로운 기술에 의해서 데미지를 가지진 않도록 하고 최소한에 있어서의 안전이라고 하는 것이 있어야 되고 보상 체계라고 하는 것도 제대로 마련되어야 된다라고 생각합니다. 자, 이것이 현재에 자리하고 있는 규제 시스템과는 조금 다른 것이죠. 그리고 소프트웨어 혁신이라고 하는 것 이러한 부분들에 있어서 어떤 위해도가 높지 않다라고 한다면 사전 승인을 받지 않도록 할 수 있도록 하는 것이 첫 번째가 되겠고요. 그리고 또한 무엇보다도 잠재적인 데미지로부터 안전성을 확보할 수 있도록 하기 위해서 디벨로퍼들, 개발사라든가 아니면 제조사와 같은 경우는 최소한에 있어서의 안전 요건을 맞출 수 있도록 요건을 가져가야 된다라는 것에 대해서도 말씀을 드립니다. 네, 이렇게 되면은 산업이 자체적인 평가를 하는 것이죠. 자신들에 있어서의 혁신의 퀄리티라든가 안전과 관련돼서 스스로 평가를 하는 것입니다. 이렇게 되면 규제 기관이 각각 케이스별로 평가를 해야 되는 것이 아니고요. 각각 개발사라든가 제조사들이 최소한에 있어서 요건을 맞출 수 있도록 하는 그런 자기 적합성 평가라고 할까요? 이런 부분들이 되겠습니다. 그리고 또한 어떤 소프트웨어라든가 이런 부분들에 있어서 이커머스에 있어서의 발전을 처음에 한국이 시도를 했을 때 어떤 특별법이라고 하는 것을 도입을 했던 이전에 있어서의 케이스가 있습니다. 그래서 ICT 부분에 있어서 이커머스 부분에 있어서의 촉진을 했던 그런 케이스가 되겠는데요. 이것이 상당히 특별한 케이스였습니다. 이에 기반해서 이 해당 산업이 발전을 했었죠. 그리고 사전 승인이라고 하는 것은 예외 규정으로만 요구를 했던 것들이 바로 ICT 이 통합, 융합과 관련된 부분이었습니다. 이러한 케이스들이 좋은 예라고 할 수가 있겠습니다. 어떤 규제 준수를 하면서도 창의성을 열어주는 것이죠. 그리고 최소한에 있어서의 안전이라고 하는 것들을 확보할 수 있도록 개발사와 제조사들에게 요구를 해야 된다고 말씀을 드렸는데 그런데 예를 들어서 중소기업들과 같은 경우에 스타트업과 같은 경우에는 이러한 적합한 평가들을 제대로 못해서 문제가 되는 경우가 있고 어떤 경우에는 법적인 소송에 휘말리는 그런 경우들도 있습니다. 그렇기 때문에 자기 적합성 평가를 하라고 한다면은 기술에 있어서의 발전을 조금 주저해서 제대로 발전을 못 시키는 경우들이 있기 때문에 중소기업이라든가 스타트업과 같은 경우는요. 그래서 규제 기관이 요구하는 것이 무엇인가 하는 것들을 정확하게 이해할 수 있도록 하는 이들을 지원할 수 있는 시스템 또한 필요하다라고 할 수가 있겠습니다. 그러면 중소기업과 스타트업과 같은 경우는 어떠한 법적 구속력을 자신들이 따라야 하는가 하는 것들을 이해할 수가 있겠죠. 이것이 저희 제안입니다. 그러니까 규제 기관과 같은
같은 경우에는 하나의 가이드라인을 발표를 하는 것이 우선 필요하다라고 생각이 됩니다. 그래서 이러한 스코프 내에서 안전성을 따라야 한다라고 하는 그런 가이드라인을 우선 발표를 해야 되고요. 그리고 중소기업과 같은 경우 그리고 스타트업과 같은 경우 조금 펀딩을 확보를 해서 자금을 확보를 해서 법적인 자문을 받아서 스타트업과 SME들이 어떤 규제적인 뭘 몰라서 규제를 위반하는 일들이 없도록 자문을 해줄 수 있도록 해줘야 한다라고 하는 제안도 드립니다. 혁신이라고 하는 것이 어떤 것이 아주 높은 리스크라던가 아주 낮은 리스크가 아니고 한 중간 정도에 있어서 리스크를 가지는 그런 기술들도 있을 수 있을 것입니다. 그런 소프트웨어도 있을 수 있을 것인데요. 그렇다면 거기에 대한 제언도 좀 필요하다라고 생각이 됩니다. 그런 경우에는 시험적인 접근 방법을 조금 가져가야 된다라고 생각을 합니다. 새로운 소프트웨어와 서비스와 같은 경우에는 조건부 승인을 해주는 것입니다. 예를 들어서 어떠한 특정 환경 내에서만 파일럿으로 한번 해당 테스트를 해보는 것입니다. 이것이 규제 샌드박스라고 불리는 것인데요. 이것은 영국에서 한번 시도를 했던 케이스가 되겠습니다. 영국의 금융규제원과 같은 경우에는 2016년에 이 규제 샌드박스라고 하는 것을 제안을 했습니다. FCA, 즉 영국에 있어서의 금융규제원이 되겠는데요. 기업들과 같은 경우는 이와 같은 특정 환경에서 서비스와 비즈니스 모델을 테스트를 해볼 수 있다라고 하는 것을 조건부로 그러니까 이 규제 샌드박스 내에서 허가를 해주었습니다. 어떤 규제라던가 이런 부분들에 있어서 다 적용을 하는 것이 아니라 이 규제 샌드박스 내에서 여러 시험을 해볼 수 있도록 하는 것이죠. 랩에서 시험을 하듯이요. 그래서 해당 기술에 있어서의 안전성이라던가 그리고 특별한 핀텍 모델, 핀텍 기법과 관련돼서 한번 테스트를 해볼 수 있도록 하는 것입니다. 이렇게 됐을 때 비즈니스 파트너들과 그리고 소비자들과 같은 경우에도 새로운 기술에 영향을 받을 수가 있기 때문에요. 어떤 규제 샌드박스 내에서 테스트가 돼서 규명돼서 나온 그러한 서비스다라고 한다면 조금 더 믿고 안전성을 확보를 하면서 사용을 할 수가 있겠죠. 따라서 샌드박스 기간을 특정 기간을 두고 진행을 하는 것이 되겠습니다. 제품과 서비스를 특정 기간 동안에 물론 실제 상황입니다. 실제 상황에서 테스트를 하는데 어떤 샌드박스 내의 실제 상황이라는 것이죠. 이러한 것에 대해서 테스트를 하면서 조금 더 현실성 있는 테스트를 해볼 수가 있을 것입니다. 한국과 같은 경우는 상당히 많은 발전을 이루어 왔습니다. 그리고 혁신 시스템이라고 하는 것들이 상당히 한국에서 많이 발전을 했습니다. 네트워크 인프라라던가 이런 부분들이 상당히 많이 발전했는데 4차 산업혁명과 AI 발전을 위해서 추가적으로 더 많이 필요한 많은 기술들이 또 있습니다. 이러한 기술들이 실행될 수 있도록 하기 위해서는 규제 시스템에 있어서 변화가 필요할 것입니다. 이런 규제에 있어서 변화를 통해서 기업가 정신이라던가 창의성이 조금 더 늘어날 수 있고요. 특히 소프트웨어 서비스 부분에 있어서 스타트업과 SME들이 조금 더 발전을 할 수 있을 거라고 생각하고 있습니다. 무엇보다도 이러한 변화를 가져나가는 데 있어서 한국 정부와 같은 경우 코디네이션 작업을 잘해야 됩니다. 한국에 있어서 기술 전환을 가져가는 데 있어서 한국 정부와 같은 경우에는요. 규제에 있어서의 큰 틀을 잘 만들어 나가서 혁신이라고 하는 것들이 잘 통합돼서 이루어질 수 있도록 해야 됩니다. 광범위한 네트워크 내에서 다양한 이해관계자들이 함께 참여를 함으로써 조금 더 발전할 수 있는 혁신이 이루어질 수 있도록 해야 될 것입니다. 그래서 제가 몇 가지 제안을 이렇게 드렸는데요. 규제에 있어서의 전체적인 틀을 조금 더 바꿔나갈 수 있을 거라고 생각을 합니다. 그래서 어떤 관료주의적인 접근 방법이 아니라 조금 더 유연하고 그리고 또한 반응적인 그런 규제에 있어서 변화를 통해서 혁신이라고 하는 것들이 조금 더 빠르게 그리고 값싸게 쉽게 시행될 수 있기를 바랍니다. 이렇게 할 수 있도록 하기 위해서는 커뮤니케이션이 중요합니다. 규제 기관과 그리고 또한 기업과 그리고 시민사회, 일반 대중 간에 있어서 커뮤니케이션이 잘 이루어져야 됩니다. 이들이 서로 대화를 통해서 서로 다른 이해관계자들이 상호에 있어서의 입장을 잘 이해를 해야 합니다. 이러한 대화를 통해서 새로운 기술에 대해서 신뢰를 좀 더 가져갈 수 있을 것이고요. 그리고 규제 기관과 같은 경우 무엇을 요구하는지 기업들이 잘 이해할 수 있을 것이고요. 일반 대중과 같은 경우에는 규제 기관이 적합한 규제를 하고 있다. 그래서 안전이라고 하는 것을 확보할 수 있다라고 하는 것을 신뢰하게 될 것입니다. 감사합니다.